السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب، اور لائن پہ ہم لیں گے محترم جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قادری صاحب، آپ کس وقت تک جناب انتظار کرواتے رہیں گے اور کب تک یہ ٹیلی ویژن سے ہی اسلام کرتے رہیں گے؟ اب آپ آ جائیں، آپ کی ہم راہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ انقلاب آپ کی راہ دیکھ رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ٹکٹ نہیں ہو رہی تو آپ کسی مرید سے کہیں آپ کو ٹی سی ایس ہی کرا دے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ سیدھا ایئرپورٹ جائیں، جہاز میں گھس جائیں، شاید ساری سواریاں آپ کے ادب میں کھڑی ہو جائیں اور جہاز کنٹینر کی شکل اختیار کر جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائلٹ ہی آپ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے۔ اگر پائلٹ کھڑا ہوگا تو جہاز چلائے گا کون؟ جنید صاحب یہ فکر نہ کریں، آپ ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتوں سے واقف نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کو، یہ جہاز خود ہی چلا لیں گے، ایسی کوئی بات۔ جی ہاں، یہ تو وہ شخص ہیں جو سائیکل کے اوپر بغیر سٹینڈ پہ لگائے سائیکل کو پہیے پہ پاؤں رکھ کے 15 منٹ سائیکل کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ قربانی عید پہ کسائی کتنی دیر لگاتی ہیں گائے کو گرانے کے لیے۔ بالکل۔ قادری صاحب گائے کے کان میں کچھ کہتے ہیں، وہ خود لیٹ جاتی ہے۔ میں نے تو جنید صاحب ڈاکٹر صاحب کی ایسی کرامات دیکھی ہوئی ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بس بھری ہوئی تھی سواریوں سے، انہوں نے ایک اشارے سے بس روک دی تھی۔ ڈرائیور کے سامنے جا کے صرف ایک اشارہ کیا، اس نے بس روک دی۔ شیخ صاحب آج آپ کچھ زیادہ ہی نہیں تعریفیں کر رہے ڈاکٹر صاحب کی؟ نہیں جنید صاحب، میں شروع سے ہی ڈاکٹر طاہر القادری کی خوبیوں کا معترف رہا ہوں، اور میں سچ بولتا ہوں، اسی لیے پورے پاکستان کی عوام ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے مجھے دیکھتی ہے، اور میں کوئی ٹوپی میں سے کبوتر تو نہیں نکالتا۔ لیکن شیخ صاحب ہم نے تو ڈاکٹر صاحب کی یہ ساری خوبیاں کبھی نہیں سنی۔ وہ جناب آپ اپنے شو میں بزی ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں؟ آپ نے کبھی کسی شخص کو پاؤں کے انگوٹھے سے ٹہنی پکڑ کے الٹا لٹکے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کس کو دیکھا ہے؟ ایک بندے کو۔ لیکن شیخ صاحب بات تو قادری صاحب کی ہو رہی ہے نا؟ جنید صاحب قادری صاحب کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں، یہ تو برسبیل تذکرہ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو سنا دی۔ قادری صاحب کی خوبیاں میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یہ لوگ کڑکی میں روٹی کی برکی لگا کے چوہا پکڑتے ہیں نا، جی، قادری صاحب تو جناب موبائل فون میں برکی لگا کے کال پکڑ لیتے ہیں۔ اور اگر برکی پراٹھے کی ہو تو غیر ملکی کال بھی پکڑ لیتے ہیں۔ جنید سلیم صاحب، حفظ مراتب کا خیال ہے، ان کا منصب آڑے آ رہا ہے، ورنہ کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب ایسا لگتا ہے انٹرویو دینے نہیں آئے، جیسے گارڈن چھوڑنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی سیاست کے ساتھ ساتھ نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، یہ سگار ہے، گارڈر نہیں ہے۔ جانتا ہوں 6 سال سے دیکھ رہا ہوں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اچھا چلیں، کہنے کو تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا بندہ گرمیوں میں حاضر ہوتا ہے، کیونکہ پھکے خربوزوں کا آڑتی ہوتا ہے۔ لو جنید صاحب، اس طرح کا بندہ جب بھی گاؤں سے آلووں کی ٹرالی لے کے شہر پہنچتا ہے، گورنمنٹ انڈیا کے آلو کھول دیتے ہیں۔ آلووں دا پاؤ جا پہندا تے پا آلووں والا آلووں تے جا پہندا۔ شیخ صاحب پوری قوم جانتی ہے کہ اس طرح کا بندہ کیا کرتا ہے اور اس طرح کا بندہ کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم نے سیاست پہ بات کر رہی ہے، یہاں میچ ڈال لیا انہوں نے، سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ مائنڈ کر گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب مائنڈ کر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کا انقلاب ہے یہ کیا قسطوں میں آ رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر طاہر القادری کا انقلاب ہے، غریب عوام کا انقلاب ہے، قسطوں میں ہی آئے گا۔ غریب کی ہر چیز قسطوں پر آتی ہے، غریب کے گھر پنکھا آتا ہے تو قسطوں پر آتا ہے، واشنگ مشین آتی ہے تو قسطوں پر آتی ہے، موٹر سائیکل آتی ہے تو قسطوں پر آتی ہے۔ قادری صاحب انیا قسطہ، یہ انقلاب ہے کہ میرا سلطان ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہی درخواست کرنی چاہتا تھا کہ اتنی اس کی قسطیں نہ کرائیں، لوگ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یہ انقلاب نہیں، یہ ڈرامہ ہے، اور آپ کسی کا منہ تو بند نہیں نہ کر سکتے۔ اب یہ جس شخص نے قادری صاحب کے انقلاب کو میرا سلطان کہا ہے، آپ ذرا یہ بتائیں کہ اس کا تعلق ہے کوئی میرا سلطان سے؟ بھائی تم نے مثال دینی ہے تو اندھیرا اجالا کہہ لو۔
بلکہ اندھیرا اجالا بھی نہیں سوٹ کرتا, صرف اندھیرا اندھیرا کہنا چاہیے. سیدھا میرا سلطان ہی کہہ دیا ہے, اس کو پتا چل گیا اور سلطان نے ٹی وی میں سے نکل کے اسے مارنا ہے. یہ کیا بات ہوئی شیخ صاحب؟ کاکا او ترکی دا تو سادو کی دا, تیرا باندھا ہی نہیں ہوتا ذکر کر. سادو کی بھی مین روڈ ہے, وڈیاں بساں لنگدیاں تو. غریب آدمی نا صرف مین روڈ تے آگے خوش ہو جائے. امیر پلان کر دیا کہ ایت کی گرمیاں دیاں چھٹیاں چ لندن جاواں گے, یہ بچیاں نال پلان کر دیا ایت کی گرمیاں دیاں چھٹیاں چ مین روڈ تے جاواں. اچھا شیخ صاحب, یہ آپ کا بیان نظروں سے گزرا ہے, آپ نے فرمایا ہے کہ روزوں کے بعد آپ حکومت نہیں دیکھ رہے. 100% جنید صاحب آپ مجھ سے لکھوا لیں. یہ آپ دیکھیے گا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو کوئی نون لیگ کا بندہ نہیں ملے گا عید ملنے کے لیے. بلکہ میں تو عوام کو مشورہ دوں گا, یہ پھینیاں اور یہ جو مٹھائی وغیرہ آپ خرید رہے ہیں عید کے لیے, یہ حکومت سے جان چھوٹنے کی خوشی میں استعمال کریں. ابھی بات کر لیتے ہیں. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, 15 جون کو آپ کی واپسی اور 17 جون کو مال روڈ پہ دھرنا, یہ پکا ہے انشاءاللہ. جنید صاحب میرا خیال ہے کہ ان سے لکھوا لیں, کہیں بعد میں ان کو ڈاکٹر منع نہ کر دیں. جی آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ بیچاری عوام جب آس باندھ لیتی ہے تو پھر ڈاکٹر منع کر دیتا ہے. بدقسمتی سے جنید صاحب پچھلے چند سالوں کی سیاست اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں غیر ملکی ڈاکٹروں کا بڑا رول نظر آتا ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ والے ڈاکٹر صاحب کی بات نہیں کر رہا جی, ان کو تو بیچاروں کو خود پت نکل آئے تو حکیم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور اگر حکیم کی دکان بند ہو تو کسی پلستر والی دیوار کے ساتھ بیچارے علاج کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیتے ہیں آپ؟ کیا جواب دینا ہے جنید سلیم صاحب, خارج انہوں نے کی ہے, راحت مجھے ملی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, 15 تاریخ کو اس خاکسار کا طیارہ لاہور کی معطر فضاؤں میں ضرور اترے گا. لاہور کی کون سی معطر فضائیں ڈاکٹر صاحب, ہر 2 میل بعد تے گندا نالا آ جاتا ہے. شیخ صاحب جب یہ خاکسار آئے گا تو فضائیں معطر ہو جائیں گی. کیوں جی تو انہوں گلاب لگ گئے. شیخ صاحب ہمیں موتیاں پسند ہے, گلاب کی بات مت کیجئے, عوام کے سیلاب کی بات کیجئے, آنے والے انقلاب کی بات کیجئے, زندگی کے نیک بات کی بات کیجئے, غریب عوام کے سہانے خواب کی بات کیجئے. واہ واہ, لفظ تو ڈاکٹر صاحب ایسے جوڑتے ہیں جیسے شیخ پیسے نہیں جوڑتے. آپ کو امید دلا رہے ہیں, آس دلا رہے ہیں. یہی تو دکھ ہے جنید صاحب کہ ہر دفعہ آس دلا کے نکل جاتے ہیں. لیکن شیخ صاحب اس دفعہ بہت پرعزم ہے, وہ 17 تاریخ کو دھرنا دے رہے ہیں, 15 کو آ کے. جنید صاحب 2 تے تاریخاں نے لکھاندے کیوں ہیں, کنہ کو کاغذ لگ جانا ہے, اگے ہو تاڑی مہربانی. کڈو جی ہاتھ بار ٹی وی چو, اس ٹی وی دا بھی فائدہ جی ڈاکٹر صاحب. ہوئی بہت گرمی ہے پاکستان میں. آپ کی مہربانی ہے جنید صاحب, اپنا چینل مری لے چلیں, ورنہ انہوں نے ادھر ہی انقلاب سے مکر جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیوں اتنی بے اعتباری ہے؟ جنید صاحب, ڈاکٹر صاحب تو سردیوں میں تقریر کرتے ہوئے 12 گلاس پانی پیتے ہیں, اور اتنی گرمی میں اگر یہ آ گئے تقریر کرنے کے لیے تو ان کے دونوں کانوں میں پانی والے پائپ لگانے پڑ جائیں. شیخ صاحب ڈاکٹر صاحب بہت ہمت والے ہیں, آپ بھول گئے اسلام آباد کی وہ سردی جہاں دھرنا دیا تھا. ہاں, اس سخت سردی کے اندر کھڑا رہا تھا یہ قادری جو ہڈیوں کا کودا جوا رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کون سا سیاہ چن میں دھرنا دیا ہوا, اسی سردی میں اسلام آباد شیخ رشید پھانٹاں لی نکر پا کے پھر انڈے آئے. وکھرا ہی آپ اپنی مکھ کو آئس کریم پینٹ کر رہے ہیں. شیخ صاحب سردی کی لہر آئی, قادری ڈٹا رہا, طوفان آیا, قادری ڈٹا رہا, آندھی آئی, قادری ڈٹا رہا. بہت اچھے, آپ تو ایسے پینٹ کر رہے ہیں جیسے قادری کھمبے کی تاروں سے چمڑا ہوا ہے. اور جناب آپ تو کنٹینر کے اندر کمبل لے کے سوئے ہوئے تھے, غریب عوام بیچاری باہر بیٹھی ہے. چلے ٹھیک ہے, میں پاکستان نہیں آتا, بند کر لے ٹی وی. جنید صاحب ٹی وی لگوائیں آپ کی مہربانی.
आपने नाराज कर दिया डॉक्टर साहब को। मैं माफी मांग लेता हूँ, ये एक ही तो आस है हमारी। बुलाएं को टेक्नीशियन बुलाएं अगर आप नहीं ऑन कर सकते, आपकी मेहरबानी। जी आगे डॉक्टर साहब, क्यों नाराज हो गया आप? ये कमाल बातें कर रहे हैं शेख साहब, यकीन ही नहीं कर रहे कि मैं 15 तारीख को आ रहा हूँ। क्या पता कि अवाम का समंदर क्या होता है। ये तो अपने हल्के के अंदर कुलों पर जाकर 6 बंदों से खिताब करके कहते हैं कि अवाम से खिताब किया है। डॉक्टर साहब आप गुस्सा कर गए हैं जनाब, हम तो आपके ताबेदार हैं, हम तो आपके रास्ते में आंखें बिछाने के लिए तैयार हैं। आप ये जिस आवाम के समंदर की बात कर रहे हैं उसमें यही खाकसार सबसे आगे आपके नारे लगा रहा। तो ठीक है, फिर अगर आपने ही लगाने हैं नारे तो कर लीजिए गरारे। 17 तारीख को धरने में अवाम के जज्बात के निकलेंगे शरारे और बिकेंगे धरने में पापड़ करारे, ना तुम्हारे ना हमारे। वाह कादरी साहब, दिल खुश कर दिया आपने। ले जुनैद साहब, मुझसे लिखवा लें, हुकूमत का जाना अब ठहर गया है। आज जाए या 2 साल बाद जाए, इसने जाना ही जाना। ये क्या पेश गोई है? 2 साल बाद तो जाना ही जाना है, ये तो मुझे भी पता है। वाकई? चलो फिर कादरी साहब नु रहन दियो, तुसी लिख दियो। 2 साल बाद कहीं लिख दें जुनैद साहब, इन्हें तो कोई पता नहीं 2 साल बाद भी ना जान, लिख के दियो। अभी भी हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी माशाल्लाह 4 रोजे गुजर गए हैं माशाल्लाह, और गो गर्मी बहुत है, और उसके बावजूद जो रोजा रखने वाले लोग हैं वो तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इस गर्मी को गर्मी नहीं समझते। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि ये भी बार बार जो कहना है ना कि बड़ी गर्मी है, बड़ा रोजा लग रहा है, ओए होए रोजा खराब करने वाली बात है। हाँ जी, इस तरह नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला की रहमतों से क्यों ना उम्मीद हो बंदा। देखे ना कई जगह पे हवाएं शुरू हो गई हैं, बारिशें शुरू हो गई हैं, ठंडक फील होनी शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले रोजे ठंडे होंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार इसका तज़किरा करना जो है ना कि ये बड़ी गर्मी है, बड़ा रोजा लग रहा है, ओए होए होए ओए हो, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बाकी लोग तो जो करते हैं ना, रोजों की गिनती करते हैं, जी 4 रोजे गुजर गए, बाकी 26 रोजे रह गए, 25 रह गए। मेरे भाई को ये भी मुसीबत है, गिनती इस बात की भी करता है 4 अफ्तारियां बना ली, बाकी 25 रह गई। यार इसमें जुगत पानी वाली कौन सी बात? सवाब होता है अफ्तारी सहरी तैयार। ये थोड़ा सा सवाब भाभी के लिए भी बचा लो यार, वो तो पहले ही फरिश्ता औरत। हाँ, मुझे एक दफा ख्वाब आया तुम्हारी परजाई के सफेद पर, और वो ऊपर से ढूंढती फिर रही है आपको। यार मैं आपको सही कह रहा हूँ कि ये जो है ना अफ्तारी शहरी बनाना भी, इसका एहतमाम करना, ये भी एक सवाब है। एक दूसरे का रोया रखाना और रोया खुलवाना, ये सवाब है। ये तो वैसे ही इसको कसम उठा के पूछो, इसको शादी से पहले समोसा बनाना आता बनाया भी था कभी इसने तो सादे किनारे वाला, अब माशाल्लाह वटों वाले किनारे वाला भी बना लिया। सिर्फ जो घर में इसने मेहनत की है उसका ये फल वो रंग लाया है। अमूरे खानादारी के वो राज जानता है ये बंदा जो खवातीन को भी नहीं पता। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें तो आपको अय्यी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अय्यी माशाल्लाह एक सुगड़ खामद है, घर गृहस्थी भी जानता है। जरूर तुम्हारी तरह कोट खा के काम सीखना है, बंदा खुद दिलचस्पी ले तो खुद ही आ जाता है। जीजी तो इतने जज्बे करते हैं, शहरी में भी कई दफा समोसे पकौड़े बना लेते हैं और शिकंजवी भी। नहीं तो ये शहरी में समोसे पकौड़े डॉक्टर सरवर साहब ने मना किया, बन सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है। क्या है पहली खबर आज की? जी सुने, चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना है कि हवा चल रही है, पार्लियामेंट को मजबूत ना किया तो सब उड़ जाएंगे। शाबाश रबानी साहब, ये पार्लियामेंट है या कोठे पे सुखने डाली हुई दादाजी की तोती है जो हवा चली तो उड़ जाएगी? असल में रया रबानी साहब बड़े नस्तालिक सियासतदान हैं। इनकी बात को समझने के लिए बात में टुब्बी लगानी पड़ती है, और 5-6 फुट थले जाके बंदे को याद आता है कि मैं किथे छाल मार बैठा।
वापस ऊपर आके 2-3 साल लेके तो फिर समझ आती है, ओ ये बात की है। यानी कि बड़ी गहरी बात करते हैं। माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी देखो ना कैसी आर्टिस्टिकल है। इस तरह के बंदे अक्सर फिल्म में रिश्ते का सीन हो रहा हो ना, तो जब लड़के वाले कहे ना कि हमें इसी तरह की तालीम याफ्ता और तहजीब से भरी हुई लड़की चाहिए, तो एकदम ऐसा किरदार अंदर आता है। तहजीब तहजीब तो उसी दिन खत्म हो गई थी बहन, जब अंग्रेजों ने किले पे कब्जा किया। हमें रिश्तों की बजाय अपने किले मजबूत करने, हमारे घरों को लालच की दरारें पड़ चुकी। किसी रफूगर को बुला के इखलाक के मसाले से इन दरारों को भरना होगा। एकदम मान घबरा के खड़े हो जाते हैं। वो बेचारे उकाड़े की गल्ला मंडी से आए होते हैं। वो कहते हैं इस भाई की 4 बातें नहीं समझ आ रही हैं, भी तो बाकी सारी जिंदगी गुजार दी। वो कह देती हैं जमीला बहन फोन पे बात करेंगे, खुदा हाफिज़। और कोशिश कीजिएगा कि फोन पे पंजाबी में बात करें। बाद में बेचारी बाजी जमीला कह रही होती है, कदीर तुम्हें कितनी दफा कहा है मेहमान आए हों तो ना आया करो। शरफू कदीर को इसके बेड तक छोड़ के आओ। यार इतनी खूबसूरत बात की है, उस पर तबसरा करो, इधर उधर ले गए हो। क्या कहा है उन्होंने? यार उन्होंने कहा है कि तेज हवाएं चल रही हैं, पार्लियामेंट को मजबूत ना किया तो सब उड़ जाएगा। हाँ ये कह रहे हैं वो। अगली खबर सुनाओ। उन्होंने कह दिया बस, तो फिर तबसरा किस बात का? जी, इंडिया और अमेरिका का मुश्तरका मकसद पुरअमन अफगानिस्तान है, जबकि चीन और पाकिस्तान खित्ते के चौधरी बनना चाहते हैं। मोदी का अमेरिकी कांग्रेस से खिताब। शाबाश, यानी इंडिया और अमेरिका का ये मकसद है पुरअमन अफगानिस्तान। उस अमेरिका की ये मोदी बात कर रहा है जिसने आके अफगानिस्तान का निस्त पुट दिया। निस्त पुट दिया क्या? निस्त पुट दिया है। उर्दू में बात कर रहे, शो उर्दू में होता है। तो हद हो गई है वैसे इस मोदी की, यानी पाकिस्तान और चीन चौधरी बनना चाहता है, तो ये अमेरिका क्या ओबामा की शेव करने गया हुआ है? ये सिर्फ अपनी इस खिते में चुदरा कायम करने के लिए भज भज के अमेरिका के कुचड़ चढ़ रहा है। ये मोदी जैसे बंदे अक्सर चोरी पट्टे कुतरते हुए पकड़े जाते हैं, और जब पिंड के लोग पकड़ के पिंड के चौरी के पास लेके जाते हैं तो उधर जाके कहते हैं भाई जी पट्टे रह लो, मैनू ना कुछ कहना, मैं पुरअमन पट्टे कुतर रहा। और चौधरी अगर आगे से सियाना हो तो कहता पट्टे थले रखो तो मोदी उत्ते रखो। तो काट लो डांगा वास्ते, देखो कुछ ना 10 मिनट ते इंज कुटना, तो फिर मोदी थले कर लेना तो पट्टे उत्ते कर लेना। 10 मिनट फिर कुटना, फिर अद्धे पट्टे थले रख के उत्ते मोदी रख के बाकी पट्टे उत्ते रख के फिर कुटो। क्या मोदी का सबवे बनाया है। ਅਖੀਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਤਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੁਤਰ ਲੇਗਾ। ऊपर से कैसा बेवकूफ है, कहता कि पाकिस्तान और चीन वाले चौधरी बनना चाहते हैं। चलो पाकिस्तान तो चौधरी लगेगा भी, चीन वाले बेचारे भीने भीने चौधरी कितने अजीब लगे। हुक्का पीते हुए उनका आधा हाथ नक पे आ जाए, मुंह में और नक में इकट्ठा तू आ जा रहा हो। ਅਖੀਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਾਤੀ। कोई कहेगा भाजी छेती फैसला करा दो, चाइना का चौधरी है, किन्ना क चल जाएगा। अगली क्या खबर है जी? जी, वफाकी वजीर पानी व बिजली ख्वाजा आसिफ पाबंदी के बावजूद दोस्तों के हमरा सियालकोट नहर में नहाते रहे। वाह 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 वाह, यार देखो तो सही कैसी डाई मारी है ख्वाजा साहब। क्या बात है। बल्ले बल्ले बल्ले, इस वक्त अगर पानी को पता चल जाए कि ख्वाजा साहब मेरे वजीर हैं, हाँ पानी व बिजली के वजीर हैं, पानी तो लुटियां डालनी शुरू कर दे, बल्कि गाना शुरू कर दे, मेरा पिया घर आए। जाहिर है बिजली तो है नहीं है, तो पानी कहते तुम अकेले मेरे ही वजीर हो। हाँ जी, बल्कि पानी तो जफ्फियां लगा रहा है कि सारा वजीर मेरा है, मैं नहीं वजीर बिजली नू देना है, मेरा वजीर। नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा, हम वक्तन फवक्तन ये नौसरबाजी, डकैती, चोरी, फ्रॉड की
जो मुख्तलिफ नौइयत की वारदातों के ट्रेंड्स होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कस्बों में, शहरों में, उनको डिस्कस करते हैं। और हम इसके लिए अक्सर पुलिस अफसरान से भी बात करते हैं, क्राइम रिपोर्टर से भी बात करते हैं, खुद भी थोड़ी तगोदौ करते हैं बाकायदा कंपाइल करने के लिए। और मकसद सिर्फ इसका ये होता है कि अपने व्यूअर्स को आगाह कर सकें कि ये वारदातों के अवेयरनेस के लिए, बल्कि इसके लिए 2-3 फ्रॉड खुद करते भी अवेयरनेस के लिए यार करवाते हैं अपने साथ फ्रॉड। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने साथ जो फ्रॉड हुए हो वो भी बताते हैं कि ये हो गया हमारे साथ, अलर्ट हो। जो ज्यादा ट्रेंड है उसका, जो फ्रॉड या नौसरबाजियां जो हो रही हैं, उनका मेरा ख्याल 70% ताल्लुक तो मोबाइल के फ्रॉड से, बिल्कुल सही। मोबाइल या इंटरनेट के जरिए। इस हवाले से मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स को बहुत ज्यादा चौकन्ना होना चाहिए, और खास तौर पे बच्चों के हवाले से। थैला ऐसा चुकन्ना हो के फिर रहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं। क्यों, क्या हुआ? इसके घर एक बंदा आया मोटरसाइकिल पे, 2 बंदे थे, उसने बेल दी, इसका पुत्र बाहर आया, उसने कहा हाँ जी थैला साहब किधर है? वो कहता जी थैला साहब तो नहीं, आप लिफाफे से बात करें। बेटा था इसका छोटा, वो कहता बेटे अब्बू कहाँ है? कहता जी वो बाहर गए हुए हैं। कहता यार बड़ा जरूरी काम था उनके साथ, मेरा फोन भी कर रह गया, फोन पे आप बात कराओ अब्बू से। और इसके बेटे ने फोन अपना निकाला तो अब्बू से मिला लिया, इसके साथ मिला लिया फोन, उसने कहा जी अब्बू से बात कर। मैं उधर से हेलो हेलो भी कर रहा हूँ। हाँ जी, ये उधर से बोल रहा है, वो पकड़ के तो बात करते हुए ना सलाम अलैकुम जी क्या हाल है? थैला साहब तो थोड़ा को परे गया है। वो परे मोटरसाइकिल वाला स्टार्ट खड़ा था, बड़े आराम से उसने पिस्तौल एक निकाला, हाथ में हमें रख लिया है, इसके बेटे की तरफ किया भी नहीं, मोटरसाइकिल के पीछे बैठा और निकल गया। इसके बेटे ने पीछे से कहा है फिर के भाई जी बात खत्म हो जाए तो फोन वापस कर जाना। अच्छा, एक और जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान वारदातें देखने में आई हैं, वो ये कि डेंगी के नाम पे या सर्वे के नाम से मुख्तलिफ टीमें गश्त कर रही हैं और खवातीन दरवाजा खोल देती हैं। इस हवाले से मेरा ख्याल बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए। अच्छा, एक वारदात का एक ट्रेंड है, 4-5 वारदातें खानेवाल के या जनूबी पंजाब में देखने में आई हैं। वो ये है कि वहाँ पे अक्सर शाम के वक्त लोग जो है वो छोटी पिकअप्स में सफर करते हैं, तो इसी तरह गांव से शहर जाते हुए या शहर से गांव आते हुए उसी पिकअप में बैठा हुआ एक मुसाफिर आहिस्ता से कह देता है कि यार ये जो पीछे गाड़ी आ रही है ना, मुझे लग रहा है ये डाकुओं की गाड़ी है, तो जिसके पास पैसे हैं ना वो जरा आगे होके बैठ जाए। तो एक वारदात इसी तरह की हुई है, उसमें बेचारा एक बंदा बैठा हुआ था, कहता ओ यार मैंने तो आज ही आड़ती से 2,70,000 रुपए लेके आया हूं, तो मैं आगे बैठ जाता हूँ। वो जिसने कहा था आगे बैठ जाए, उसने कहा कि मैंने दे दे। उसने कहा जी हाँ रिवॉल्वर, और उसी गाड़ी जो पीछे आ रही थी उसी में बैठ के आराम से खुदा हाफिज करके बड़ी इज्जत और ताजीम के साथ रुखसत हो। चलो एक तो उसने सच बोला ना कि इसमें डाकू है ये जो गाड़ी जो आ रही है। अच्छा, इसमें जो आपने अभी डेंगी का जिक्र किया है मिस्टर जुनैद साहब, इस हवाले से मैं ये कहूंगा कि डेंगी के सर्वे के लिए या आजकल पुलिस वाले भी एक सर्वे कर रहे हैं कि आपके घर मुलाजिमीन कितने हैं या आपके घर में अफराद कितने हैं, अगर किराए पे है तो वो सारा कुछ लिखवाएं। अच्छा। इस हवाले से मैं ये कहूंगा अपने व्यूअर्स से भी और सरकारी अहलकारों से भी, व्यूअर से ये कहूंगा कि ऐसा बंदा कोई आए तो उसका कहें कि भाई अपना पहले काट दे। हाँ, बिल्कुल। अगर उसके पास काट नहीं है तो उसकी बात काट के कहें गेट आउट। और अहलकार को भी चाहिए कि गुस्सा ना करे, फौरन अपना काट दिखाए। अच्छा जी, एक अजीबो गरीब वारदातों का ट्रेंड है, लिया के मुख्तलिफ देहातों में ये वारदात देखने में आई है कि एक गाड़ी दूध की जो जिनके पास टैंक होता है, नहीं दूध का टैंक, वो लेके पहुंचते हैं किसी गांव में और कहते हैं कि जी हम सरकारी इदारे से आए हैं और दूध टेस्ट करना है हमने, आप, और फिर हम आपको तजवीज देंगे, मशवरे देंगे कि आपकी भैंस या गाय का दूध किस तरह बढ़ा सकते हैं आप, और दवाई भी देंगे आप। अच्छा। और वो लोग मुख्तलिफ 4, 5, 10 किलो दूध ले आते हैं। फरिश्ता आ गया, नौबत नौबत यहाँ तक पहुंच गए और वो अच्छा 10-15 मन दूध निकल जाते हैं और वो टेस्ट करते हैं, अपनी उस टैंकी में डाल के दौड़ जाते हैं और खीर बनाते हैं। दूध चोरी हो रहा है, कितनी बुरी बात है यार। बाकी दूध लेके इकट्ठा करके पिंड से दौड़ जाते हैं। हाय 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 हाय। नहीं तो
مگر جنہوں نے بینسش ایسے رکھی ہوتی ہیں وہ تو تکڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ پکڑ کے کٹہرا نہیں چاڑا انہوں نے. ٹیسٹ ہو رہا ہے دودھ ابھی. اچھا دودھ سارا اس میں ٹینک میں ڈیل کے کہتے ہوں گے کہ ٹیسٹ کر کے واپس لا رہے ہیں. یار دیکھو کیسی ہنسی والی وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ دودھ چوری والی ہے کو واردات. ایسا مال اگر پولیس والے پکڑ بھی لیتے ہوں گے تو سارے بیچارے مدعی جا کے اپنا مال پچھانتے کیسے ہوں گے. وہاں تو لڑائی ہو پڑتی ہوگی کہ بھائی جی میرا تو گاڑا دودھ چوری ہو گیا, میں نہیں پتلا لے. پولیس والے کہہ رہے ہوں گے بھائی جی انہوں نے وچ پانی پا لیا سی تہاڈا ہی مال ہے. ایک ہی جواب دے رہے ہیں, اچھا تسی سارے گھر جاؤ اسی چک کے پھر دساں گے. اچھا ایک اور بڑی میاں واردات ہو رہی ہے کہ خواتین بیچاری نہیں سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی, کو رکشا یا ٹانگا شنگا اڈیک رہی ہوتی ہیں. وہ موٹر سائیکل پہ کو بندہ آتا ہے تو آگے کہتا ہے بریک لگاتا ہے پاس, بلکہ پہلے تھوڑا سا گزرتا ہے پھر بریک لگا کے پیچھے آتا ہے. جیسے کل والے شو میں بلی نہیں تھی پرندے کے لیے پیچھے, موٹر سائیکل پیچھے کر کے نا. میرا مطلب ہے کہ خالہ جی سے پوچھتا خالہ جی کہہ رہے تھے کہ کرن رہے ہو, وہ غصے نہ کہندی ہے تھپکی پیار کی ویکھن ڈئی. ٹی وی لگا ہے سڑک تک کھلوتی ہیں رکشا نہیں کرنی. السلام علیکم خالہ جی پچھاڑیا نہیں جی. وہ کہتی نہیں پتر میں تے نہیں پچھاڑیا, کون ہے کہ تو اتریا. خالہ جی میں پپو دا بھرا جے. اب نام ہی ایسا لیتے ہیں کہ جو ہر فیملی میں ضرور ہوتا ہے. وہ بھی بیچاری مائی کہتی ہے کہ پپو ہے تے ویک واقف ساڈا کی حال تیرا ٹھیک ہے, بڑے ودیا جی سر تے پیار تے دیو. ایویں اس کے ساتھ ذرا ملاپڑے سے ہو کے پیار شیار سر پہ لے کے تو کہتے ہیں خیر کتنے کھلوتے ہو پتر ماں ذرا چلی سانگے دبٹا رنگنا دیتا. تے شکیلا نے سویرے کالج بھی جانا تے میں آتی ہیں جا کے دبٹا لے. اب خالہ جی بہت پیچھے موٹر سائیکل پیچھے بہن ساڈی شکیلا بہت بٹاٹ موٹر سائیکل پہ خالہ کو بٹھا کے سیدھا جا کے سجی ہاتھ کسی گلی میں جا کے کہتے خالہ جی دبٹے والی دکان تے بند ہو گئی ہے, والیاں شالیاں لا دیو یار چھیتی کرو. آ جڑا پستول ہے نا یہ والیاں نہیں یہ گولیاں جے. خالہ بیچاری پھر ڈر گئی ہوتی ہے اس وقت. وہ بیچاری خالہ آرام سے والیاں اتار کے مندری اتار کے پکڑا دیتی ہے اس کو, اور ساتھ یہ کہتی ہے کہ پپو کو میرا سلام کہتا. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھا یہ روک کے نا تو بیچ میں ڈش خراب کر دیتا. میرا سانپ ابھی پٹاری میں تھا. مجھے پچھلے ہفتے کی تمہاری ایک ڈش ہے اس کی وضاحت کرنی ہے. کیوں جی وہ باسی نکل آئی. ایف ڈی اے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے جو بندے کام کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ایم پی اے صاحب بغیر نام لیے تم نے ایک مخبری کی تھی کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہہ کے عہدہ لیا ہے کہ جی میرے پاس 2-2.5 مرلے کا مکان ہے اور میں بہت غریب ہوں, اور آج ان کے پاس 3-4 کروڑ روپے مالیت کا گھر ہے اور کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی گاڑی ہے. تو اس جو مذکورہ ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے مجھے وضاحت کے لیے ایک فون کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ آ کے چیک کر لیں فیصل آباد میں نہ میرے پاس 1 کروڑ روپے مالیت کی کوئی گاڑی ہے اور نہ میرے پاس 3-4 کروڑ روپے کا کوئی گھر ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ثابت ہو جائیں تو آپ کی مخبری ٹھیک ہے. یار مخبر میں نے خود دیکھا ان کو کروڑ روپے کی ضرور دیکھا ہوگا بھائی, لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ گاڑی میں نے قسطوں پہ لی ہوئی ہے اور گھر میرا کرائے پہ ہے. چلو ٹھیک ہے ان کا موقف ہے تو ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسی چلے اب آپ وہ ڈش جو کرنی ہے کر لو. میں ویسے میں تمہیں نا ڈش سے بچانے کے لیے تمہیں ایک اور تجویز دوں. تم جو ابھی بریک سے پہلے ایک بات کر رہے تھے ذرا وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرو. چلو پھر آپ کر لیں. میں بڑی دلچسپ بات تمہیں یاد کرواؤں گا, تم اش اش کرو گے ڈش. اگر دوسری طرف سے کسی کا موقف آ جائے تو لڑنے ہی پڑ جاتا. تمہیں میرا تاریخی جملہ نہیں سنا کہ تم ڈش کی بجائے اش اش کرو گے. ہمارے ویورز کے ساتھ وہ دن شیئر کرو جب سائیکل کا راج ہوا کرتا تھا. میں کافلیگ کی بات نہیں کر رہا, سائیکل کا استعمال میں راج ہوا کرتا تھا. وہ تو میں یہ بتا رہا تھا وہ حسب ماجی جو تم کیا کرتے ہو اس میں یاد کر رہا تھا اس شٹائل سے کہ سائیکل جو ہوتی تھی نا جی ہمارے لیے بلکہ اکثر گھروں کے لیے اور بڑے
अच्छे साहिब हैसियत लोगों के लिए वो कार से ज्यादा अहम होती थी। बिल्कुल जिस सही। घर में कार, स्कूटर या और भी चीजें होती थी, उस घर में भी साइकिल जरूर हुआ करती थी। जरूर होती थी, और बुजुर्ग जो है वो साइकिलिंग करके प्रेफर करते साइकिल पे ये बैठ के तो बड़े खुश होते थे और बड़े बारोब नजर आते थे और सर चैन में, फखर समझते थे। बिल्कुल। और चैन में शलवार भी जरूर फंसती थी। ले जी, अभी साइकिल चली नहीं है, इसने शलवार फंसा ली। और इंतहाई नालायक थैला है जिसकी शलवार फंस रही है, तोती फंसते हुए तो मैंने देखा। सबसे पहली बात मैं तुम्हें ये याद कराने लगा हूं कि वो जो साइकिल होती थी ना, उसको जब चलाने का बच्चे को तरीका आता था, पहला मरहला, जब पहला मरहला, पहली दफा वो बगैर हाथ किसी का पकड़े हुए या साइकिल को कोई पकड़े ना, कल्ला ही वो साइकिल रेड़ ले, वो बिल्कुल ऐसे ही होता था जैसे मैट्रिक का फर्स्ट डिवीजन का रिजल्ट आ गया। ये बताओ ना कि पहली बार साइकिल चलाता कैसे था बच्चा, उसको क्या कहते थे? कैंची। वो जो गद्दी के ऊपर नहीं थे ना बैठ सकते छोटे बच्चे, वो एक हाथ पैर इधर रख के दूसरा पैर बीच में से गैयार के दूसरे पैडल पे वो कैंची चलाते थे, उसे कहते थे कैंची। अगला मरहला, या फिर गद्दी तक फिर भी नहीं था जो बच्चा पहुंचता, वो फिर एक होता था जी डंडा चला रहे हैं, सेकंड स्टेज। वो साइकिल का जो आगे डंडा होता था ना, पाइप, उधर वो रहता था, बैठता नहीं था और वो चमाचम जा रहा था, उसे कहते थे जी डंडा चलाना शुरू कर। उसके बाद फिर गद्दी पे भी आ जाता था बच्चा। और सबसे मजेदार उसमें जो बात होती थी ना, कि जब भी कोई साइकिल से गिरता था ना तो फटाफट उठ के फिर ऊपर बैठ जाता था कि मैंने कहे वेखिया साइकिल अब भी आपको नजर आते हैं हर जगह पे, जाहिर है पाकिस्तान भरा हुआ साइकिल, बात हर सड़क पे गली में नजर अच्छा, आते साइकिल में हैं, सबसे लेकिन जो साइकिल से मुताल्लिक चीजें हैं वो कम होती नजर आ रही हैं। वो मतलब एक साइकिल के आगे जो टोकरी, केन से बनी हुई टोकरी होती थी, हाँ, वो याद है? हैंडल के ऊपर आगे लगी होती थी, वो उसमें चीजें रख लेते थे। अब वो खाल खाल नजर आता। और वही अक्सर- डंडा जिसके ऊपर बच्चे की गद्दी लगी होती थी। हाँ, एक काठी, जिसको एक तो बड़ी काठी होती थी जो डंडा होता था, उस पे एक छोटी सी काठी लगी होती थी बच्चे को बिठाने के लिए, है ना? बच्चे के लिए जिनके घर छोटे बच्चे होते थे वो डंडे के ऊपर वो छोटी गद्दी भी लगा लेते थे। और अक्सर उनकी उंगली आती थी, ब्रेक लगाते वो। हाँ, बच्चे की उंगली भी आ जाती थी और बच्चे को ये बताना पड़ता था कि बेटे इधर नहीं हाथ रखना, ब्रेक लगेगी तो तुम्हारी बीच में उंगली आ जाएगी। बच्चे भी ऐसे फरमाबरदार होते थे, वही हाथ रखते थे। मुझसे कसम उठवा लो जो कोई 4-5 दफा से ये होता मेरी उसमें उंगली आई, इतना भी मन नालायक नहीं। अच्छा चलो छोड़ो, एक मिनट, चलो तुम्हारी याददाश्त का इम्तिहान लेता हूँ। ताला भी याद होगा तुम्हें, जो लॉक लगता था, जी, वो पीछे ठीक है, ताला लगता ठीक है। लाइट और डायनमो याद? जी बिल्कुल, वो छोटी सी लोहे की बोतल होती थी, उसे डायनमो कहते थे। वो टायर के साथ लग जाती थी तो फिर टायर घूमता था तो उसका ऊपर से ढक्कन घूमता था, आगे लाइट लगी